जय द्वारकाधीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया कुक्स क्रिएशन। आज આપણે બનાવીશું એકદમ નવી રીતે અને શિયાળામાં ગરમા ગરમ મજા આવે તેવી શિયાળા સ્પેશિયલ અડદની દાળ। અડદની દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં જે અડદની દાળ આવે છે તે અડદની દાળ મેં અહીંયા લઈ લીધી છે। લગભગ મેં ક્વોન્ટિટીમાં 2 કપ જેટલી અડદની દાળ લીધી છે। અહીંયા જે ફોતરા વગરની સફેદ એવી દાળ આવે છે તે લીધી છે ને અહીંયા 30 મિનિટ મેં પલાળી દીધી હતી। હવે 30 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બહુ જ સરસ એવી આપણી દાળ પલળી ગઈ છે। एकदम सरस एवी अपनी दाळ पलळीने एकदम सरस एवी फूली गई है। अने हवे दाळ पलળી जाए एटले हवे मैं एक प्रेशर कुकर लई लीधुं छे। ते प्रेशर कुकरनी अंदर जे आपणे दाळ पलाळेली हती तेने दाळने पाणी सहित एड करी लईशुं। तमे जोई शको छो। हवे दाळने आपणे सारी रीते प्रेशर कुकरनी अंदर एड कर्या बाद जे हवे तेनी अंदर जो पाणी एड करवा जेवुं लागे तो तेनी अंदर थोडुं एवुं पाणी एड करी दाळ डूबती रहे तेटલું पाणी एड करी दईशुं। हवे तेनी अंदर थोड़ा मीठा લીમડાના पान, टेस्ट प्रमाणे मीठुं अने अर्धी चमची जेटलो हळदर पाउडर एड करी लईशुं। हवे तमे जोई शको छो हळदर अने मीठुं एड थई जाए त्यारबाद तेने आपणे बंद करीने आपणे बराबर कूक करी लईशुं। अहींया फास्ट गैसनी फ्लेम पर तेने 3 विसल अने धीमो कर्या पछी 2 विसल आवे त्यार सुधी तेने कूक करी लईशुं। त्यार सुधी मैं अहींया लसणने खांडवा माटे खल लई लीधो छे। हवे ते खलनी अंदर लगभग 10 થી 12 कળી जेटલું लसण एड करी लईशुं अने हवे लसण एड थई जाए त्यारबाद आपणे तेने सारी रीते खांडी लईशुं। तमे जोई शको छो जो लसण बहु खांडवामां तकलीफ पड़े तो तेनी अंदर थोड़ुं एवुं मीठुं एड करी देवानुं जेथी करीने मीठामां जे पाणीनो भाग होय छे तेना लीधे लसण जल्दी फटाफट खंडाई जशे। तमे जोई शको छो। हवे बराबर लसणने आपणे खांडी लईशुं। आ रीते तमे जोई शको छो एकदम सरस एवुं आपणुं लसण एकदम एक रस थई जाए त्यार सुधी खांडी लईशुं अने बराबर सारी रीते आ रीते जो लसणने तमे चॉप करीने एड करता होय तो चॉप करीने एड करवानुं कां तो तमे चॉपरनी अंदर पण चॉप करीने एड करी शको छो अथवा मिक्सरनी अंदर पेस्ट बनावीने पण एड करी शको छो। परंतु आ रीते हाथथी मददथी क्रश करेलुं बहु ज सरस लागे छे। हवे मैं अहींया लसण आ रीते पेस्ट करी लीधी छे ने हवे तेनी अंदरथी 1 चमची जेवुं लसणनी पेस्ट आपणे अलग निकाળી लईशुं। तेनो हुं पाछळथी तमने उपयोग समजावीश। અને હવે જે વધારે વધેલી આપણી લસણની પેસ્ટ છે તેની અંદર થોડા એવા તીખાસ માટે 3 થી 4 મરચાં આ રીતે એડ કરી તેને બરાબર સારી રીતે ખાંડી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે લસણની જોડે મરચાંને પણ આપણે સારી રીતે એક રસ થાય ત્યાર સુધી મેશ કરી લઈશું। બહુ જ સરસ એવા જો તીખાસવાળા મરચાં હોય તો ઓછા એડ કરવા અને જો વધારે તીખું ભાવતું હોય તો વધારે એડ કરી શકો છો। હવે બરાબર સારી રીતે તેને આપણે એકદમ સરસ એવું ખાંડી લઈશું અને અહીંયા આપણી લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સારી એવી ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 5 વિસલ પછી બહુ જ સરસ એવી દાળ બોઇલ થઈ ગઈ છે। હવે તેને આપણે વિસ્કરની મદદથી સારી રીતે મેશ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે દાળ આપણી બરાબર બોઇલ થયેલી હશે તો બહુ જ સરસ એવી આપણી દાળ મેશ થઈ જશે। एकदम सरस एवी दाळ मेश थई जाए त्यार सुधी बराबर तेने सारी रीते आपणे मेश करी लईशुं। तमे जोई शको छो एकदम सरस एवी मैं अहींया दाळने बॉइल करी दीधी छे एटले तेने मेश थती वखते वार नहीं लागे। आ रीते बराबर सारी रीते तेने मेश करी लईशुं अने बहु ज सरस एवी आपणी दाळ मेश थईने तैयार थई गई छे। आ रीते एकदम सरस एवी मैं तेनी कन्सिस्टन्सी पण करी लीधी छे। आ रीतेनी बहु थीक दाळ होय तो तेनी अंदर थोडुं 1 कप जेटલું गरम पाणी एड करी बराबर मिक्स करी तेने आ रीते एकदम थोड़ी एवी पतली एवी दाळ करी लईशुं। तमे जोई शको छो बहु ज सरस एवी एकदम पतली एवी दाळ बनीने तैयार थई गई छे। हजी तमने जो पाणीनी जरूर लागे तो तमे तेनी अंदर थोडुं बीजुं गरम पाणी पण एड करी शको छो। आ रीते बहु ज सरस एवी एकदम सारी एवी कन्सिस्टन्सीनी अंदर मैं दाळ बनावी लीधी छे। जो तमने जे कन्सिस्टन्सीमां भावे ते रीते तमे दाळनी कन्सिस्टन्सी राखी शको छो। आ रीते मैं अहींया बराबर सारी एवी बहु जाडी के बहु पतली एवी कन्सिस्टन्सी नथी राखी। आ रीते मैं दाळने सारी एवी मेश करी लीधी छे। तमे जोई शको छो। અને હવે મેં અહીંયા એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે એટલે કે મોટું વાસણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે તેની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી લઈશું અને તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરી દઈશું અને રાઈ બરાબર ફૂટી જાય એટલે તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું અને 3 થી 4 સૂકા મરચાં અને 2 થી 3 મીઠી લીમડીના પાન એડ કરી બરાબર સારી રીતે સોંતે કરી લઈશું। હવે તેની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી જે આપણે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી તેને એડ કરી લઈશું અને તેને પણ સારી રીતે સોંતે કરી લઈશું। અહીંયા લીમડો જરૂર એડ કરજો જેથી કરીને તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે। અને હવે તેની અંદર 1 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરી બરાબર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હળદરને આ સ્ટેજ પર એડ કરવાથી હળદર આપણી કાચી નથી રહેતી અને તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બરાબર સારી રીતે હળદર કાચી ન રહે તે રીતે તેને કૂક કરી લઈશું અને હવે તેની અંદર ઝીણું ચોપ કરેલું ટામેટું
એડ કરી તેને બરાબર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા જો તમને ડુંગળીનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય કે ફ્લેવર ગમતો હોય તો એડ કરી શકો છો. બાકી અહીંયા જનરલી અડદની દાળમાં હું લસણ અને ટામેટાનો જ ઉપયોગ કરતી હોઉં છું. બહુ જ સરસ એવી લાગે છે. તમે અહીંયા ડુંગળી સ્કીપ કરીને લસણ અને ટામેટામાં બનાવજો. બહુ જ સરસ એવી અડદની દાળ બનીને તૈયાર થશે. અને હવે બરાબર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર તરત જ ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી અને બરાબર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મીઠું એડ કરવાથી ટામેટા આપણા ઝટપટ કૂક થઈ જાય છે અને તેની કચાશ ઝડપથી દૂર થઈ જાય છે. અહીંયા બરાબર સારી રીતે મીઠું એડ કર્યા બાદ ટામેટાને આપણે સારી રીતે કૂક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બરાબર સારી રીતે મીઠું એડ થઈ જાય અને આ રીતે થોડા ટામેટા ગળવા લાગે ત્યારબાદ તેની અંદર મસાલામાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તીખું લાલ મરચું એડ કરી બરાબર સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને આપણા મસાલા પણ સારી રીતે ટામેટાની જોડે કૂક થઈ જશે. અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે ગરમ મસાલો પણ એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કિચન કિંગ મસાલો એડ કર્યો છે. તમે અહીંયા ઓનલી કિચન કિંગ મસાલો કે ઓનલી ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. હવે બરાબર સારી રીતે તેને મિક્સ કરી તેને થોડીક વાર માટે કૂક થવા દઈશું, જેથી કરીને આપણા મસાલા સારી રીતે કૂક થઈ જશે. મસાલા આપણા જેટલા બરાબર કૂક થશે તેટલો જ તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવશે. હવે બરાબર સારી રીતે તેને મિક્સ કરીને કૂક થવા દઈશું. અહીંયા આપણા ગ્રેવીની અંદર તેલ છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને હવે બરાબર એકવાર તેને મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેની અંદર જે આપણે બોઇલ કરેલી દાળ હતી તે દાળને એડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો. અને દાળ આ રીતે એડ થઈ જાય એટલે તેને બરાબર ગ્રેવીની અંદર ફરી મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બહુ જ સરસ એવી આપણી ગ્રેવીની અંદર દાળ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ રીતે બરાબર તેને મિક્સ કરીને સારી રીતે બોઇલ આવે ત્યાર સુધી તેને ઉકળવા દઈશું. જેટલી દાળ આપણી સારી એવી વધારે ઉકળશે તેટલી બહુ જ સરસ તૈયાર થશે. હવે મેં તેની અંદર લગભગ અડધા કપ જેટલું પાણી થોડું એવું કુકરની અંદર મિક્સ કરીને એડ કરેલું છે. અને હવે તેને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે થોડીક વાર માટે તેને બોઇલ થવા માટે છોડી દઈશું. અને હવે તમે જોઈ શકો છો જે આપણે લસણની પેસ્ટ અલગ નીકાળી હતી તે લસણની પેસ્ટની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરાનો પાવડર એડ કરી બરાબર તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો લસણની પેસ્ટની અંદર ધાણા જીરાનો પાવડર સારી રીતે ભેળવી નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો. અને આ રીતે લસણની અંદર મેં ધાણા જીરાનો પાવડર ભેળવી રાખ્યો છે. અને હવે જે દાળ આપણી બોઇલ કરેલી અને તૈયાર હતી તે દાળની અંદર એડ કરી લઈશું. અને આ રીતે લસણ અને ધાણા જીરાનો પાવડર લાસ્ટમાં એન્ડમાં એડ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. જો અમુક શાકની અંદર લસણ ન હોય તો તમે છેલ્લેથી ધાણા જીરાનો પાવડર તો જરૂર એડ કરજો. બહુ જ સરસ તેની સ્મેલ આવે છે. અને હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે તેને આપણે સારી રીતે એકદમ સરસ એવી ફૂલ ગેસની ફ્લેમ પર તેને બહુ જ સરસ એવા 2 વાર બોઇલ આવે ત્યાર સુધી તેને બોઇલ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બહુ જ સરસ એવી આપણી દાળની અંદર બોઇલ આવી ગયો છે અને બહુ જ સરસ એવી દાળ પણ આપણી ઉકળવા લાગી છે. આ રીતે આપણે તેને બરાબર સારી રીતે થોડીક વાર માટે બોઇલ થવા દઈશું. અને બહુ જ સરસ એવો દાળનો કલર પણ આપણો આવી ગયો છે. અને આ રીતે દાળ બરાબર સારી રીતે બોઇલ થવા લાગે ત્યારબાદ સારી રીતે આપણે બોઇલ થવા દઈશું. અને બહુ જ સરસ એવી તેની સુગંધ પણ આવી રહી છે. આ રીતે તમે એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. હવે તેની અંદર ઝીણી સમારેલી કોથમીરના પાન એડ કરી લઈશું. અને અહીંયા જે આપણું શિયાળા સ્પેશિયલ છે તે લીલું લસણ ઝીણું ચોપ કરીને એડ કરી દઈશું. બહુ જ સરસ એનો ટેસ્ટ પણ આવે છે અને બહુ જ મજા આવે છે. શિયાળામાં લસણ ખાવાની તો બહુ જ મજા આવે છે. અને આ રીતે બરાબર સારી રીતે તેને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે અહીંયા આપણી બહુ જ સરસ એવી શિયાળા સ્પેશિયલ અને ગરમા ગરમ ખાવાની મજા પડી જાય તેવી અડદની દાળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આની જોડે જો બાજરીનો રોટલો હોય તો ખાવાની બહુ જ મજા આવે છે. અને હવે સર્વિંગ પ્લેટની અંદર દાળને સર્વ કરી લઈશું. સર્વ કરતી વખતે તમે જોઈ શકો છો બહુ જ સરસ એવી આપણી અડદની દાળ સર્વિંગ પ્લેટની અંદર સર્વ થવા લાગી છે. અને બહુ જ સરસ એવી એકદમ સરસ એવા કલર સાથે આપણી અડદની દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને આપણે લીલા લસણથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. અને બહુ જ સરસ એવી આપણી દાળ એકદમ સરસ એવી સર્વિંગ પ્લેટની અંદર પણ સર્વ થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરસ એવી ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો. કમેન્ટ બોક્સમાં મને જરૂર જણાવજો કેવી લાગી મારી આ રેસીપી. અને હા, મારી ચેનલ પર જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવજો, જેથી કરી મારી અવનવી રેસીપી તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. અને જો તમને મારી રેસીપીમાં થોડીક પણ ભૂલ લાગતી હોય તો મને જરૂર જણાવજો, જેથી કરીને મને મારી ભૂલ સુધારવાનો મોકો મળે. મળીએ કોઈ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાર સુધી બધાને જય દ્વારકાધીશ, જય શ્રી કૃષ્ણ.